Very good morning. RRBPO explanation model test number 52535. 52535. Quantitative aptitude question number 41 onwards. Question number 41. What approximate value will come in the place of question mark in the given question? You are not expected to calculate the exact value. Approximations అడుగుతున్నాడు. 299.85 అంటే ఇది 300. 300 minus 145. 300 minus 145 అంటే 155. 155 plus 30 into 12. 30 into 12 అంటే 30 12 360. 360 యాడ్ చేస్తే 5, 11, 515. First option is the answer. First option is the answer. Next one, 42. 42 చూస్తే డివిజన్ చేయాలి ముందు. ఇది 450 డివైడెడ్ బై 3 అంటే 150. 150 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ 150 ఆల్రెడీ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అనుకోండి మనం. ఇక్కడ 146 ఉంది. 246 లో 150 సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే 96 అంటే 2954 కి 96 యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే 0, 15, 1, 0, 3, 3050. Fifth option is the answer. 3050, 3050, that is fifth option. 325 కాదు 324 అయితే కనుక 18 8s are 144. 144 plus 706. So 144 plus 706, therefore 850. Therefore first option is the answer. Next, 241 by 15. 241 by 15 అంటే అక్కడ that is 16. 16 into 288 by 18. 288 by 18 అంటే 16 is equal to how much square? Therefore question mark is equal to 16 అవుతుంది. Therefore fifth option is the answer. 45. 45 చూస్తే 75% of 420 అంటే 315. 315 525 లోంచి అటువైపు 525 లో 315 తీస్తే దట్ ఈస్ 210. 210 is what percentage of 1050 గా తీసుకుంటే దీన్ని that is 1/5. 1/5 అంటే 20%. Therefore the answer is 20% is the answer. Third option. Third option is the answer. Next, 46. 46 individual questions అండి. Individual questions చూడండి. The sum invested in scheme B is twice the sum invested in scheme A. The sum invested in scheme B is twice the sum invested in scheme A. Scheme A, scheme B. ఇక్కడ x rupees అయితే ఇక్కడ 2x rupees. The sum invested in scheme B is twice that invested in scheme A. Investment in scheme A is made for 3 years 8%. 3 years 8% అంటే 24% simple interest, and scheme B 2 years 9% simple interest 18%. అంటే ఇక్కడ 24% simple interest, ఇక్కడ 18% simple interest. Okay, the total interest earned from both the schemes is together is say అయితే ఇక్కడ x మీద 24%, 2x మీద 18% అంటే 36%. 36 plus ఇది 24, 60%. 60% of the principal is 1800. How much invested in scheme A? 100% ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. 60% 1800 అయితే 100% 3 times ఉంది కాబట్టి 3000. Therefore the answer is 3000. Third option is the answer. Okay, next, 47. At present the respective ratio between the ages of A and B is 3:4 and that between A and C is 1:2. సో ఇక్కడ A:B అలా B:A తీసుకుందాం. B:A తీసుకుంటే 4:3. A:B is 3:4. B:A is అండ్ A:C చెప్తున్నాడు. A:C అని చెప్తున్నాడు అంటే దట్ ఈస్ 1:2. అంటే వాళ్ళ కాంపౌండ్ రేషియో ఏమవుతుందంటే 4:3:6 అవుతుంది. B:A:C 4:2. B:A:2 extremes means extremes multiply చేస్తే 4:3:6. This is the compound ratio. 6 years hence sum of the ages of A, B, C will be 96. 6 years తర్వాత 96 అట. What is the percentage of A? 6 years తర్వాత 96 అంటే ఇప్పుడు టోటల్ ఎంత అవుతుంది? 96 లోంచి 6 years hence అంటే ముగ్గురికి 18 యాడ్ అవుతుంది. 96 లోంచి 18 తీసేస్తే 78. అంటే మొత్తం టోటల్ పార్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూస్తే ఇక్కడ 13 parts. 13 parts is equal to 78 అయితే each part is equal to 6. Each part 6 అయితే what is the percentage of A అని అడుగుతున్నాడు. A percentage అంటే 3 parts. 3 parts is 18. Therefore the percentage of A is 18 years. Fourth option is the answer. Next one, 48. 48. A sold an article for rupees 8,000 and incurred a loss. Had he sold the article for 9,800, his gain would have been twice the amount of loss.
సో ఏ అనేవాడు దాన్ని ఫస్ట్ 8,000 కి అమ్మాడు, అమ్మితే లాస్ వచ్చిందంటే కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే తక్కువగా అమ్మాడు. అలా కాకుండా హ్యాడ్ హీ సోల్డ్ ఫర్ 9,800, అదే ఆర్టికల్ 9,800 కి అమ్మితే ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఇక్కడ లాస్ ఎంత వచ్చిందో దానికి డబుల్ ద ప్రాఫిట్ వచ్చింది, అది వాడు చెప్తున్నాడు. హ్యాడ్ హీ సోల్డ్ ద ఆర్టికల్ ఫర్ 9,800 హిస్ గెయిన్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ట్వైస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లాస్. ఇక్కడ ఎంత లాస్ వచ్చిందో అంటే 8,000 కి అమ్మినప్పుడు ఎంత లాస్ వచ్చిందో దానికి ట్వైస్ ద ప్రాఫిట్ వచ్చింది 9,800. అంటే ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే 1,800 ఉందో 1,800 ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలి? 3 పార్ట్స్. 1,800 ని ఈ డిఫరెన్స్ 1,800 ని 3 పార్ట్స్ చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ 600. అంటే ఇక్కడ లాస్ ఎంత వచ్చిందంటే 1 పార్ట్ అంటే 600 లాస్. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 8,600. దిస్ ఇస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? డిఫరెన్స్ 1,800 ని 3 పార్ట్స్ చేసాం, ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ 600. ఇక్కడ లాస్ 1 పార్ట్ 600 కాబట్టి అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ 8,600 అయి ఉండాలి. అయితే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, అట్ వాట్ ప్రైస్ షుడ్ ద ఆర్టికల్ బి సోల్డ్ సో టు ఎర్న్ 20% ప్రాఫిట్. 20% ప్రాఫిట్ అంటే 860 1720 యాడ్ చేయడమే. therefore gain selling price must be 20 13 1 10,320. therefore first option is the answer. 49. A bag contains 5 red balls, 7 yellow balls and 3 pink balls. A bag contains red balls 5 and yellow balls 7, pink balls 3. Mattam 15 balls. If 2 balls are drawn at random from the bag, one after another, what is the probability that first ball is red and the second ball is yellow? First ball red అవ్వాలంటే 5/15. Second ball yellow అవ్వాలంటే 7/14. 5/15 అంటే 1/3. 7/14 అంటే 1/2. Probability is 1/6. First option is the answer. Next. A tank has 2 inlets A and B. A alone takes 2 hours and B alone takes 3 hours to fill the empty tank completely when there is no leakage. A leakage was caused. Leakage లేనప్పుడు మొదటిదేమో 2 hours లో ఫిల్ చేస్తుంటే రెండోది 3 hours లో ఫిల్ చేస్తుందట. లీకేజ్ ఉన్నప్పుడు when the leakage was caused, which would empty the full tank completely in x hours when no inlet was open. ఆ రెండు ఓపెన్ చేయనప్పుడు x hours లో ఇది empty చేస్తుంది. Now when only inlet A was opened, it took 3 hours to empty the tank. అంటే లీకేజ్ ఫస్ట్ ట్యాప్ ఎన్ని అవర్స్ లో ఏ ఎన్ని అవర్స్ లో ఫిల్ చేస్తుంది అంటే 2 hours. 1 hour వర్క్ ఇస్ కూడా 1/2. లీకేజ్ తెలీదు 1/x ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 వర్క్ చేస్తే ఎన్ని అవర్స్ పడుతుంది అంటున్నాడు 3 hours. therefore 1/2 minus 1/3 అంటే 1/x is equal to 1/6 అవుతుంది. x is equal to 6. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను, నౌ when only inlet A was opened, it took 3 hours to fill the empty tank completely. How much time will B alone take to fill the empty tank completely? So how much time will B alone take to fill the empty tank completely? B వర్క్ చేస్తుందంటే B 3 hours లో వర్క్ చేస్తుంది, కానీ ఇది 6 hours లో లీకేజ్ ఎంటీ చేస్తుంది. ఈ రెండు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత టైం పడుతుందంటే 6 hours టైం పడుతుంది. 1/3 minus 1/6 is 1/6. therefore answer is 6 hours. Fifth option is the answer. Next, 51. A and B started a business with investments in the ratio 5:3. After 6 months from the start of the business, C joined with the respect to ratio between the investments of B and C was 2:3. సో అంటే ఏబిసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఎలా ఉందంటే వీళ్ళిద్దరిది 5:3, వీళ్ళిద్దరిది ఎలా ఉందంటే 2:3 అని చెప్తున్నాడు. అంటే 10:6:9. దిస్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. బట్ సి జాయిన్డ్, వీళ్ళిద్దరూ ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నారు, వీడు సి మాత్రం 6 months తర్వాత జాయిన్ అయ్యాడు. అంటే 6 months, వీడు 12 months, వీడు 12 months. 6 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 2 times, 2 times, 1 time. therefore 12:9. therefore the ratio of their profits is 4:4:3. 4:4:3. If the annual profit earned by them was 12,300, what is the difference between B and C? So total annual profit అంటే మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి, 8 + 3 11 parts. A and B started a business, investments 5:3. After 6 months from the start of the business, C joined. The respective ratio between the investment of B and C 2:3. So 5 2s are 10, 3 2s are 6, 3 3s are 9. 6 months తర్వాత జాయిన్ అయ్యాడు కాబట్టి వీడు 6 months ఉంటాడు, వీళ్ళిద్దరూ ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నారు. ఓకే, ఇది 20 కదండి, 12 రాశాను. ఎస్, దర్ ఇస్ ఎ మిస్టేక్ అండి, ఒకసారి చూడండి. యా, ఇది 20, ఇది 12, ఇది 9. దిస్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ ప్రాఫిట్స్. 20:12:9.
ఇప్పుడు టోటల్ ప్రాఫిట్స్ చూస్తే 41 పార్ట్స్ 12,300 అయితే ఎవరి షేర్ కావాలి? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బి అండ్ సి అంటే 3 పార్ట్స్ కావాలి. 3 పార్ట్స్ ఎంత? 41 3s, 3 3s are 900. Therefore 41 3s are 123, 3 3s are 9, 900 is the difference. Therefore fifth option is the answer. Next one, 52. The respective ratio between the speed of the boat upstream and speed of the boat downstream is 3:4. Upstream speed, downstream speed. Upstream ante m minus s, downstream speed ante m plus s, ratio 3:4. What is the speed of the boat in still water? If it covers downstream చెప్తున్నాడు. Downstream అంటే 70 kilometers 3.5 hours. 3.5 hours అంటే 7/2. 7/2 అంటే 20 kilometers per hour. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ 4 parts ఏమో 20 అని తెలిసింది, అంటే 3 parts 15 అవుతుంది. Therefore m కావాలంటే m is equal to downstream plus upstream by 2 రెండు కలిపితే 35/2 17.5. Therefore speed of the boat in still water is 17.5. m is. Next 53. ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ డౌన్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ రేషియో 3:4. డౌన్స్ట్రీమ్ 70 kilometers 3.5 hours అంటే 20 kilometers per hour. 4 parts 20 అయితే 3 parts 15. m అడుగుతున్నాడు. m అంటే రెండు కలపాలి. డౌన్స్ట్రీమ్ అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ 35/2 17.5. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, రామ్ అండ్ శ్యామ్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ point A to B which is 60 kilometers apart. Ram and Shyam are traveling from point A to B which is 60 kilometers apart. Traveling at a certain speed, Ram takes 1 hour more than Shyam to reach point B. If Ram doubles his speed, he will take 30 minutes less than Shyam to reach the point B. ఓకే, రామ్ తన ఒరిజినల్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నప్పుడు శ్యామ్ కంటే గంట లేటుగా వెళ్ళాడు. రామ్ డబుల్ చేస్తే కనుక స్పీడ్ శ్యామ్ కంటే 30 minutes బిఫోర్ వెళ్ళాడు. అంటే ఇందాక గంట లేటు, ఇప్పుడు 30 minutes బిఫోర్, అంటే 1.5 hour టైం డిఫరెన్స్. టైం డిఫరెన్స్ t1 minus t2 is equal to 1.5 hour. 1.5 hour అంటే 3/2. 60 kilometers. టైం is equal to distance by speed. రామ్ స్పీడ్ తెలీదు, రామ్ స్పీడ్ r. రామ్ స్పీడ్ డబుల్ చేశాడు 2r. ఇప్పుడు 3/2 వచ్చింది. Therefore r is equal to 20 satisfies అనుకుంటా. r is equal to 20/20. 60/20 3 hours. 60/40 2r is equal to 40 అవుతుంది. r is equal to 20 కాబట్టి 60/40 అంటే 3/2. ఇదేమో 3 hours, ఇది 3/2 అంటే 3/2 1.5. సో 3 minus 1.5 is equal to 1.5. Therefore at what speed was Ram driving from point A to B అంటున్నాడు. ఏ స్పీడ్ తో వెళ్తున్నాడు ఒరిజినల్ గా అంటే 20 kilometers per hour స్పీడ్ తో వెళ్తున్నాడు. నెక్స్ట్ 54. The respective ratio between the respective ratio between the total number of students studying in college A and college B is 5:8. College A, college B 5:8 ratio ఉన్నారట. వెరీ గుడ్. In college B, out of the total number of students 5/8 are boys. అంటే ఇక్కడ బాయ్స్ గర్ల్స్ ఇది 5/8 అయితే ఇది 3/8. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ 5:3 రేషియో. టోటల్ 8 parts లో 5:3. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఈ బాయ్స్ లో 5/8 are boys, out of which 60% are commerce and the remaining 800 boys are studying in other streams. 800 40% ఏగా. ఈ బాయ్స్ లో 60% కామర్స్ చదువుతున్నారు, అంటే రిమైనింగ్ అంటే 40% ఆఫ్ ద బాయ్స్. 40% ఆఫ్ ద బాయ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 800 ఇచ్చాడు. అయితే టోటల్ 100% ఆఫ్ ద బాయ్స్ కనుక్కోవచ్చుగా. 100% ఆఫ్ ద బాయ్స్ ఎంత? 100% ఆఫ్ ద బాయ్స్ అంటే 40% 800 అయితే 100% 2000. Therefore what is the total number of students in college A అని అడుగుతున్నాడు. కాలేజ్ ఏలో అడుగుతున్నాడు. కాలేజ్ ఏలో ఎంతమంది ఉన్నారు? 5 parts. ఇక్కడ కాలేజ్ బిలో బాయ్స్ కూడా 5 parts కదా. అంటే కాలేజ్ బిలో బాయ్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ కాలేజ్ ఏ అవుతారు. కాలేజ్ బిలో బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ కాలేజ్ ఏ కూడా ఎంతమంది ఉన్నారు. Therefore number of boys in college B is 2000. Therefore the number of students in college A is also 2000. Therefore third option is the answer. Next 55. The sum of the radius and height of a cylinder is 18. Radius and height of the cylinder చెప్తున్నాడు. r plus h is equal to 18 అట. And total surface area 792. What is the volume? Total surface area ఇచ్చాడు, వాల్యూమ్ అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 11 మల్టిపుల్ అవ్వాలి. 11 మల్టిపుల్ ఇక్కడ 18 8 plus 8 16, 16 minus 5 11 వచ్చింది. ఇవన్నీ అన్ని ఆన్సర్లు అలాగే ఉన్నాయి. ఇది కూడా అంతే 11 మల్టిపుల్, అది 11 మల్టిపులే. ఓకే, 1448 this is not 11 multiple. 1724 is not 11 multiple. ఓకే, 3 ఆన్సర్లు ఉన్నాయి 11 మల్టిపుల్ కాబట్టి చేయాలి. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే 2 pi r into r plus h. 2 pi అంటే 22/7 r into r plus h అంటే ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చుగా 18. 2 pi r into r plus h is equal to 792.
సో ఇక్కడ 22 2s are 44 44 880లో అయితే కనుక 20 టైమ్స్ 880కి ఎంత తగ్గిందంటే 18 టైమ్స్ 880కి 2 టైమ్స్ తగ్గింది 88 తగ్గింది దేర్ ఫర్ 18 క్యాన్సిల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 వచ్చేస్తుందండి డైరెక్ట్ గా క్యాన్సిల్ చేస్తే ఓకే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 ఇస్తే వాల్యూమ్ అడుగుతున్నాడు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 అయితే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 అవుతుంది దేర్ ఫర్ వాల్యూమ్ కావాలి వాల్యూమ్ ఫార్ములా పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ పై అంటే 22/7 ఆర్ స్క్వేర్ అంటే 7 into 7 హెచ్ అంటే 11 అవుతుంది ఎందుకంటే రెండు కలిపి 18 అని చెప్పాడు ఈ 7 క్యాన్సిల్ 22 7s are 154 154 11s so 1540 plus 54 therefore 1694 therefore the answer is 1694 fourth option is the answer next 56 inequalities చూస్తే -12 కి -12 కి మనం ప్లస్ వచ్చేటట్టుగా +1 వచ్చేటట్టుగా రాయాలి అంటే +4 into -3 +4 into -3 therefore x is equal to ఏమవుతుందంటే -4, 3 are the roots ఇక్కడ -8 కి 2 రావాలంటే +4 into -2 +4 into -2 therefore x is equal to -4, 2 అవుతుంది -4, 2 therefore ఈ 2 ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉంది therefore ఇక్కడ y కదండి this is y so ఇక్కడ one of the y lie between both the x one of the y is lie between both the x therefore relationship between cannot be established between x and y next 57 x is equal to +or-7 అవుతుందండి ఇక్కడ -21 ని మనం 7 -7 and +3 కింద రాసుకోవచ్చు -7 into +3 then y is equal to ఏమవుతుందంటే -3, 7 అవుతుంది -3, 7 ఇప్పుడు ఈ -3 చూస్తే ఈ +7 కి -7 కి మధ్యలో ఉంటుంది ఇది +or-7 therefore relationship between cannot be established between x and y second option is the answer next 8 9s are 72 అండి 72 కి 12 6 రాయొచ్చు 12 6 are 80 12 6 are 80 72 12 plus 6 18 సరిపోయింది therefore x is equal to 6/8 అంటే -0.75 and 12/8 అంటే -1.5 these are the roots 84 అండి 84 కి 12 sevens are 84 12 plus 7 19 therefore y is equal to 7/4 minus 1.75 and -3 12/4 సో ఇప్పుడు ఇవి రెండు పెద్దగా ఉన్నాయి x greater than y therefore x greater than y is the answer fifth option is the answer 59 చూస్తే 321 63 అంటే 7 9s రాసుకోవచ్చు 7 plus 9 16 therefore x is equal to 7/3 అంటే -2.3333 and 9/3 అంటే -3 these are the roots 6 12s are 72 8 9s are 72 రాయొచ్చండి ఇక్కడ 8 plus 9 17 y is equal to 8/6 అంటే -1.3333 and 9/6 అంటే -1.5 ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా తక్కువ చిన్నగా ఉన్నాయి x less than y అవుతుంది x less than y అంటే ఎక్కడ ఉందండి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ 60 చూస్తే 40 కి 8 into 5 8 plus 5 13 సరిపోయింది therefore x is equal to ఏమవుతుందంటే 5/4 1.25 and 8/4 2 these are the roots 48 కి 6 8s are 48 therefore y is equal to 6/3 into 2.666 therefore the roots are x less than or equal to y x less than or equal to y is the answer first option is the answer x less than or equal to y first option next number series అండి number series reasoning people will look after the number series reasoning వాళ్ళు చెప్తారండి అది next 66 analysis చూడండి refer to the graph and answer the given questions number of gloves of xyz brand sold town A and town B 6 difference so October November December January February March ఒకసారి రాసేస్తే ఈజీ అయిపోతుంది టౌన్ ఏ అండి టౌన్ బి టౌన్ ఏ తీసుకుంటే 150 తర్వాత 260 150 260 and 350 December January
January 270, 270, 190, 270, 190, February, and the last 80, 80 March. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి 120, 200, 120, 200, నెక్స్ట్ 320, నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి 300, నెక్స్ట్ 150, 150. సో ఇంకా టేబుల్తో పని లేదు మనకి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్లోవ్స్ సోల్డ్ ఇన్ బోత్ ద టౌన్స్ టుగెదర్ ఇన్ జనవరి అండ్ జనవరి రెండు చూస్తే 570 అండ్ ఫిబ్రవరి అడుగుతున్నాడు, బోత్ ద టౌన్స్ ఫిబ్రవరి. సో ఈ రెండు కలిపితే 570 ఉన్నాయి, ఇక్కడ రెండు కలిపితే 290, తీసేస్తే 280. Therefore first option is the answer. First option is the answer. Next, 67. The number of gloves sold in town B increased by what percent from October to December? అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్కి ఎంత పెరిగింది? 200 పెరిగింది. 200 on 120 into 100 అండి. సో therefore ఇక్కడ 5/3 అంటే 166, 2/3. First option is the answer. 166, 2/3%. First option is the answer. Next one. The number of gloves sold in town B September was 20%. September మాట్లాడుతున్నాడు. 20% less than the number of gloves sold in the same town in October. October కంటే 20% less. 20% less అంటే 96 అండి. 96. ఎందుకంటే దీంట్లో 20% 24. And what is the respective ratio between the number of gloves sold in September to those in December? December అడుగుతున్నాడు 320. ఈ రెండింటికి రేషియో అడుగుతున్నాడు. 32 ఇక్కడ 3 times, ఇక్కడ 10 times, 3:10 is the ratio, first option. Next, 69. The number of gloves sold in town A in November. Town A in November 260 is what percent is more than the number of gloves sold in town B in the same month? దీనికంటే ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉంది? 60 more. 60 దేంతో కంపేర్ చేయమంటున్నాడు? 200 into 100 చేస్తే therefore 30% more. 30% more. First option is the answer. Last question. So what is the average number of gloves sold in town A October, November, December and March? టౌన్ ఏ అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ ఈ మూడు అండ్ మార్చ్. 150, 250 అయితే 410, 760, 760, 80 అండి. 760, 80 అంటే 840. 840/4 అంటే 210 వచ్చిందండి. సో therefore the average is 210. Therefore fourth option is the answer, 210. అక్కడికి అది కంప్లీట్ అయిందండి. నెక్స్ట్ ఇంకొక అనాలిసిస్. ఎస్, ఇంకొక అనాలిసిస్. ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ Q1 Q2. 71. 71 చూడండి. 71 చూస్తే స్టడీ ద టేబుల్ అండ్ ఆన్సర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్స్. Study the table and answer the given question. Data related to the number of employees in 5 different organizations in April 2013. Study the table and answer the given question. Data related to the number of employees in 5 different organizations in April 2013. Okay. Companies, 5 companies ABCD, total number of employees, percentage of science graduates, percentage of commerce graduates, percentage of arts graduates out of the total employees. Very good. Note ఏం చెప్తున్నాడు? ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ద గివెన్ కంపెనీస్ క్యాన్ బి కేటగరైజ్డ్ ఓన్లీ 3 types: సైన్స్, కామర్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్. Few values are missing in the table indicated by dash. A candidate is expected to calculate the missing value if it is required to answer the given question on the basis of the given data and information. Next question చూడండి. Total number of employees in company E was 3 times that of the total number of employees in company B. కంపెనీ బి, కంపెనీ ఈ కంపేర్ చేస్తున్నాడు. కంపెనీ బిఈ ఇక్కడ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో, ఇక్కడ 100% అయితే ఇక్కడ 300% అని చెప్తున్నాడు. 3 times. సో కంపెనీ బిలో 100% అయితే అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారో దానికి 3 times 300% ఇక్కడ ఈలో. ఓకే. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ కంపెనీ ఈ వాజ్ 3 times the total number of company employees in the company B. If the difference between the number of commerce graduate employees in company E and that in company B was 300. Company E commerce graduates ఇక్కడ 30%, ఇక్కడ 50% ఉంటే కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ రిమైనింగ్ 20%. అంటే ఇక్కడ 20%, 300లో 20%. అలాగే ఇక్కడ బిలో ఇక్కడ 40, ఇక్కడ 25 అయితే 65 అయితే ఇక్కడ 35 ఉంటారు.
ఇక్కడ 35% మాట్లాడు. ఈ డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ 100లో 35% అంటే 35, 300లో 20% అంటే 60, ఇక్కడ 60%, అక్కడ 35% డిఫరెన్స్ 25%. ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ 25%. ఆ 25% ఎంతమంది అంటున్నాడంటే 300. ఆ 25% 300 మెంబర్స్ అయితే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? దెన్ వాట్ వాజ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ కంపెనీ ఈలో అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ 100లో 35%, 35, 300లో 20, 60, 60, 35 డిఫరెన్స్ 25, 25% 300 అయితే మనకు కావాల్సింది ఈ అంటే 300% కట్టాలి. ఓకే, సో క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఈ 25 300లో 12 టైమ్స్ 12 3s are 3600. ఇది లాస్ట్ టైం కూడా ఏదో డిఫరెన్స్ వచ్చింది కదా. ఎస్, ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ దేర్ అండి. ఇది రైట్ ఆప్షన్ మరి నాకు తెలిసి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ 72. ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ దేర్. 3600 is the answer. Second question. What was the difference between, అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఏదైనా మిస్టేక్ ఉండాలి బహుశా. ఇక్కడ 3 times కాకుండా 3/2, 4/3, 5/3 అలా ఏదైనా నెంబరు తేడా వచ్చి ఉండాలి. సరే చూద్దాం. నెక్స్ట్, వాట్ వాస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంప్లాయీ? మిగతా ఎన్న ఆన్సర్లు వస్తాయి లేదు చూద్దాం. మిగతా ఆన్సర్లు వస్తే మనం కరెక్ట్గా చేస్తున్నట్టే కదండి. వాట్ వాస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ కంపెనీ సి? కంపెనీ సిలో సైన్స్ ఆర్ట్స్ డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. కంపెనీ సిలో ఎంతమంది ఉన్నారు? 900. సైన్స్ ఆర్ట్స్ డిఫరెన్స్ ఈ రెండు కలిపితే ఎంతమంది ఉన్నారు చూడండి. 44, 35 అంటే 79. 79 అయితే ఇది 21. ఇది 21% అయితే సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ 21% అండ్ ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఏమో 35%. రెండింటిలో ఒక డిఫరెన్స్ అంటే 14%. 14% కట్టాలి దేంట్లో? 900లో. Therefore 14 9s are 126. Therefore the difference is 126. Therefore the answer is second option ఉంది. Next 73. If the respective ratio between the number of arts graduate employees and commerce graduate employees in company D was 4:3. Company D లో కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్, ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్, కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ చెప్తున్నాడు. ఆర్ట్స్ అండ్ కామర్స్. కంపెనీ డిలో ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్, కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ చెప్తున్నాడు. సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ 48% అయితే రిమైనింగ్ 52%. 52% ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలంటే ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 4:9. 4:9 అంటే 13 parts. 13 parts అంటే ఇది 16 parts. ఇది 4 9s are 36%. అంటే ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ 16%, కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ 36%. వాట్ వాస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ కంపెనీ డి? కంపెనీ డి ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అడుగుతున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు మొత్తం 1300లో 16% కట్టాలి. 16%. జీరోస్ గెట్ క్యాన్సిల్. 13 16s, 10 16s 160, 3 16 48, 208. Therefore the answer is 208. Second option is the answer. ఆన్సర్లు వస్తున్నాయి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మరి లేనట్టుంది, అది మిస్టేక్ ఏదో ఉంది మొత్తానికి. నెక్స్ట్, total number of employees in company C is increased by 40% from April 2013 to April 2014. Total number of employees company C 900 అలా 40% ఇంక్రీజ్ అయిందట. 900 ప్లస్ దీంట్లో 40% అంటే 360 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే 1260 అవుతుంది. 1260. If the 50% of the number of employees in company C in April 2014 were commerce, 50% అంటే సగం అంటే 630. వీళ్ళు కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అట. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, వాట్ వాజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంప్లాయీస్? ఇదే అడుగుతున్నాడు. Therefore 630 is the answer. Fourth option. Next 75. The average number of science graduate employees and arts graduates employees in company A was 518. ఏమేమి యావరేజ్ చెప్తున్నాడు? సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇది 40%, ఇది 30%, ఇది కూడా 30%గా. సైన్స్ ఇప్పుడు ఏలో సైన్స్ 40%, కామర్స్ 30%, అంటే ఆర్ట్స్ కూడా 30%. ఈ రెండింటి యొక్క యావరేజ్ చెప్తున్నాడు. ఈ రెండింటి యొక్క యావరేజ్ అంటే 35%. ఆ 35% 518 అట. అయితే నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ 100% అడుగుతున్నాడు. Therefore ఇది 7 times, ఇది 20 times 5 cancellation is 7 cancellation, 7 times 4 times 74 20, 74 2s are 148, 1480. Third option is the answer. Last 5 questions చూడండి. Next 76. Quantity 1 and quantity 2. Quantity 1 and quantity 2.
In the following questions, two statements numbered 1 and 2 are given. On solving them, we get quantity 1 and quantity 2 respectively. Solve for both the quantities and choose the correct option. Very good. First one. The cost of 8 kgs of almonds is equal to the cost of 50 kgs of apples. The cost of 8 kgs of almonds. The cost of 8 kgs of almonds is equal to the cost of 50 kgs of apples. ఇది వాడు చెప్తున్నాడు. 8 kgs of almonds is equal to 50 kgs of apples. The cost of 19 kgs of mangoes is equal to 456. The cost of 19 kgs of mangoes is equal to 19 తో డివైడ్ చేస్తే 38 లో 2 times 38 పోతే 7 మిగులుతుంది 76 లో 4 times 24 times. అంటే మ్యాంగో ఈచ్ మ్యాంగో 1 kg మ్యాంగో కాస్ట్ ఎంత అంటే 24 rupees. సో 19 ద కాస్ట్ ఆఫ్ 19 kgs మ్యాంగోస్ 456 అయితే 19 తో డివైడ్ చేస్తే 2 times 4 times 24 kg mangoes. The cost of 1 kg apples is equal to twice the cost of 2 kgs mangoes. The cost of 1 kg apples is equal to the cost of twice of 2 kgs. 2 kgs ఎంత అవుతుందంటే 1 kg mangoes 24 అయితే 2 kgs mangoes 48. 2 into 48 అంటే 1 kg apple is equal to 96 rupees. 1 kg apple is equal to 96 rupees. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగాడు. What is the total cost of 3 kgs of almonds and 4 kgs of apples together? ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ 50 kgs of apples కావాలి. 50 kgs of apples అంటే 50 into each kg apple 96 50 96 50 96 అంటే 480. Therefore that is nothing but 8 kgs of almonds. Therefore kg almond ఎంత అవుతుందంటే అప్పుడు 60 rupees. ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకి? సో వెరీ క్లియర్. kg almond 60, apples kg 96. ఇది వాడిచ్చింది. What is the cost of 3 kgs of almonds? 3 kgs of almonds plus 4 kgs of apples. 4 kgs of apples. 3 kgs of almonds అంటే 180 plus 4 kgs of apples అంటే 496. 400 minus 16 384. Therefore add చేస్తే 4 16 1 therefore 564 rupees. 564 వచ్చిందండి. Q1 564. మళ్ళీ చూద్దామండి. The cost of 8 kgs of almonds is equal to the cost of 50 kgs of apples. The cost of 19 kgs of mangoes is equal to 456 kg mangoes 24. The cost of 1 kg of apples is equal to twice of the cost of 2 kgs of mangoes. kg mango 24, 2 kgs mango 48, దానికి twice 96 అంటే 1 kg apple is 96. 1 kg apple 96 అయితే 50 into 96 that is 480. 8 kgs of almond is equal to 480. 1 kg almond is equal to 60 rupees. So 3 kgs almonds కాబట్టి 180, 4 kgs of apples is 96 fours 384 together 564 rupees. అది Q1 అండి. Q2. A money gets 4 times to its original amount after 24 years at simple interest. What will be the interest on a sum of rupees 8,500 compounded annually at the same rate of interest? ముందు rate of interest కనుక్కోవాలి. A money gets 4 times at its original amount after 24 years. 24 years లో 4 times అవుతుందట. 4 times అవడం అంటే 100 becomes 400. అంటే 100 becomes 400 అంటే ఇంట్రెస్ట్ 300 రావడం. 300 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ రావడానికి 24 years పట్టిందట. 300 రూపీస్ అంటే ఈ 3 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 8 times కాబట్టి 100/8. 100/8 అంటే 12.5%. 100/8 అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ 12.5% వచ్చింది. సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం 12.5 అండి. A sum of money becomes 4 times itself అన్నాడు. A sum of money becomes 4 times itself original amount after 24 years. అంటే 4 times అయిందంటే 300 ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందండి. 300 ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది 24 years లో. 324 లో 8 times 100/8 అంటే 12.5% వచ్చింది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు? వాట్ విల్ బి ద ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఎ సమ్ ఆఫ్ rupees 8,500 కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ అట్ ద సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే 2 years కట్టాలి. ప్రిన్సిపల్ ఏమో 8,500 అండి. ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కట్టాలి. ఫస్ట్ ఇయర్కి 12.5% కట్టాలి. దీంట్లో 12.5% అంటే 1/8 కట్టాలి. 1/8 8,000 లో 1000 అండి. 1000 500 లో 1/8 అంటే 500 లో 1/8 అంటే 488 60 times 20/8 అంటే 2.5 అంటే 1062.5 వచ్చిందండి. సెకండ్ ఇయర్ కూడా ఎంత వస్తుందంటే మళ్ళీ 1062.5 వస్తుంది ప్లస్ సంథింగ్ వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఉంది కదా.
ఇక్కడ వన్ ఇయర్ కడితేనే ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది కదా, 2 years కట్టాలి కదా. దేర్ ఫర్ Q1 less than Q2 is the answer. Therefore the answer is Q1 less than Q2. మొత్తం కట్టకర్లా. 77. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే, ఇన్ హౌ మెనీ మోర్ వేస్ కెన్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ నిశాంత్ బి అరేంజ్డ్ ఎక్స్క్లూడింగ్, ఇది ఎక్స్ పడాలి, ఎక్స్క్లూడింగ్ ద వర్డ్ నిశాంత్. సో ఇన్ హౌ మెనీ మోర్ వేస్ కెన్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ నిశాంత్ అంటున్నాడు. నిశాంత్ అనేది 7 letter వర్డ్, 7 factorial ways లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ n రిపిటేషన్ కాబట్టి 2 factorial. సో 7 factorial is 5040 by 2. 5040 by 5 అంటే 2520. 2520 లో ఎక్స్క్లూడింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఒకటి తీసేయాలి, అంటే 2519. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ Q1. ఎందుకంటే నిశాంత్ అనేది వాడు ఏదైతే ఉందో అది తీసేయమంటున్నాడు, ఒకసారి తీసేయమంటున్నాడు. సెకండ్, an amount of money grows up to 3,840 in 2 years and up to 4,800 in 3 years compound interest. What is the amount? Amount అంటే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కనుక్కోమంటున్నాడు ఇక్కడ. సో కమాన్, ఇక్కడ 2 years కి 3840 అయింది, 2 years కి 3840 అయింది, 3 years కి 4,800 అయింది. అంటే ఇక్కడికంటే ఇక్కడ ఎంత పెరిగిందో చూస్తే మనం 960 rupees ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టవచ్చు. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా కడతామండి? 2 years ending ki the amount at the end of the second year is 3840, the amount at the end of the third year is 4,800. Difference 960. ఈ 960 difference దేని మీద వచ్చినట్టు 3840 into 100 చేస్తే that gives the answer. 00 get cancel. ఇది 4 times కదండి, అంటే 1/4, 25% is the rate of interest. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 25% వచ్చింది. ఈ 25% ఇంట్రెస్ట్ చొప్పున ప్రిన్సిపల్ కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు మనం. ఓకే, ప్రిన్సిపల్. సో అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది 25% చొప్పున 2 years కి ఎంత అమౌంట్ అయిందంటే, ఇది 25% అయితే 2 years క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు 25 + 25 50, 25 625 అంటే 56.25 ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. అమౌంట్ అంటే 156.25% అవుతుంది. అది 3840 అయితే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ 100% కట్టాలి. 100%. ఇది అరౌండ్ ఎలా ఉందంటే 6.25 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 16 times, ఇక్కడ 6.25 క్యాన్సిలేషన్ 25 times. ఓకే, ఈ 25 క్యాన్సిలేషన్ చేద్దాం. 25 క్యాన్సిలేషన్ 375 లో చూద్దాం. ముందు 38 లో 1 time, 38 లో 1 time, ఇక్కడ ఎంత మిగిలిందంటే 13 అంటే 134 లో 5 times. ఓకే, 38 లో 1 time పోతే 13 మిగులుతుంది, 134 లో 125 పోతే 90 లో 25 3 times, 75 15 150 లో 6 times. సో 15 16s అంటే 2400 దగ్గర వస్తుంది. 2400 అదెంత వచ్చింది? ఎస్. అయితే మనం కరెక్ట్ గానే క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ 150 16s అయితే 2400 పైన 3.6 into 16 రాయాలి. 3.6 అంటే 48, 3 16s are 48, 16 6s are 96, 48 plus 9.6, 48 plus 9.6 అంటే 57.6, 57.6 plus 2400. సో therefore టోటల్ ఎంత అవుతుందంటే 2457.6 వచ్చింది. కానీ అదెంత ఉంది? 2500. ఇదెంత ఉంది? 2457.6. therefore Q1 greater than Q2. that is the answer. సో అంటే దీనికి ఇంకా ఇది కలపాల్సి వచ్చింది. 2400కి ఎంత కలపాలి, therefore అది పైన 3.6 into 16 కలపాలి. that is the answer. Q1 greater than Q2. 78 చూడండి. a square is an square కాదురా బాబు, a square. A square is formed from a wire of certain length whose area is 64 square meters. Whose area, ఒక వైర్ నుంచి స్క్వేర్ ఫామ్ అయిందట. ఎలా? దీని యొక్క ఏం చెప్తున్నాడు, దీని యొక్క ఏరియా 64 అంటున్నాడు. అంటే సైడ్ 8 అనేగా, అంటే పెరిమీటర్ 32 అనేగా. A square is formed with a wire of a certain length whose area is, అంటే వైర్ లెంత్ ఎంత అంటే ఇప్పుడు 32. If a rectangle is formed with the same wire, what will be the length if its length is 66 2/3% more than its width? అదే వైర్ తో ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్ ఫామ్ చేసాం. బట్ ఈ బ్రెడ్త్ కంటే లెంత్ 66 2/3% ఉందట. అంటే ఇది 3x అయితే ఇది 5x ఉందని చెప్తున్నాడు. దీనికంటే ఇది 2 parts more, 66 2/3% more.
సో అయితే ఇక్కడ పెరిమీటర్ 2 ఆఫ్ L ప్లస్ బి అంటే 8x 2 ఆఫ్ L ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32 పెరిమీటర్ కి ఈక్వల్ దేర్ ఫర్ 8x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 దేర్ ఫర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అయితే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు చూడండి ద స్మాలెస్ట్ సెకండ్ వన్ కాదు మనకు కావాల్సింది ఫస్ట్ వన్ లో కావాలి వాట్ విల్ బి ద లెంత్ అని అడుగుతున్నాడు లెంత్ అంటే 5x కావాలి 5x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 5x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 వచ్చిందండి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి a square is formed with a wire of certain length whose area is 64 area 64 అయితే side 8 అండి అంటే perimeter 32 so if a rectangle is formed with the same wire what will be the length of the rectangle if its length is 66 2 by 3% more than its width 3x అయితే ఇది 5x అండి సో perimeter అంటే 5x plus 3x 8x into 2 16x is equal to 32 x is equal to 2 x is equal to 2 అయితే length 5x is equal to 10 correct next the smallest side of a right angle triangle is ఇది 10 వచ్చిందండి అది ఎంత వచ్చిందో చూద్దాం the smallest side of a right angle triangle is 8 centimeters less than the side of the square perimeter 56 side of the square perimeter 56 అంటున్నాడు perimeter 56 అంటే 4a is equal to 56 అనే కదండి a is equal to 14 దీనికంటే 8 లెస్ అన్నాడు దీనికంటే 8 లెస్ అంటే 6 అంటే ఇప్పుడు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో ఒక సైడ్ 6 అని చెప్తున్నాడు ఓకే వెరీ గుడ్ The smallest side of a right angle triangle is 8 centimeters less than the side of the square whose perimeter is 56. The second largest side of the right angle triangle is 4 centimeters less than the length of the rectangle of area. Length of the rectangle of area 96 whose breadth is 8. Breadth 8 అయితే area 96 అయితే length 12 అని దీనికంటే 4 లెస్ అని చెప్తున్నాడు దీనికంటే 4 లెస్ అంటే 8 అండి అంటే ఒక సైడ్ 6 అయితే రెడ్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇంకో సైడ్ 8 అంటున్నాడు అంటే థర్డ్ సైడ్ 6 8 10 కదండి స్టాండర్డ్ రైట్ ట్రయాంగిల్ 3 4 5 స్టాండర్డ్ రైట్ ట్రయాంగిల్ అంటే హైపోటెన్యూస్ 10 వచ్చిందండి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు సో వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో లార్జెస్ట్ సైడ్ ఇందాక రెక్టాంగిల్ యొక్క లెంత్ ఎంత వచ్చిందండి 10 అంటే Q1 ఇది లార్జెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ 10 వచ్చింది Q1 is equal to Q2 is the answer fifth option is the answer Q1 is equal to Q2 నెక్స్ట్ 79 చూస్తే 79 quantity 1 5/9 of a number is equal to 25% of the second number 5/9 of a number is equal to first number 5/9 of a first number is equal to 25% అంటే 1/4 of the second number 5/9 of a number is equal to 25% of the second number very good and the second number is equal to 1/4 of the third number and the second number is equal to 1/4 of the third number ఇది వాడు మాట్లాడుతున్నాడు ఓకే అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ రేషియో వస్తుంది ఈ ఎస్ ఇటు వైపుకి వస్తే ఫస్ట్ ఇస్ టు సెకండ్ 9/20 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి 9/20 ఫస్ట్ బై సెకండ్ బట్ the second is equal to 1/4 of the third the second is equal to 1/4 of the third లో 1/4 ఉండాలి సెకండ్ this is the ratio 9:20:80 very good 5/9 of the number is equal to 25% of the second number is equal to 1/4 of the third number the value of the third number is 2960 what is the 30% of the first number ఈ 0 క్యాన్సిల్ అయితే 8 క్యాన్సిలేషన్ ఈచ్ పార్ట్ ఎంత తెలుస్తుంది 24 లో 3 times 24 పోతే 56 7 times అంటే 937 కావాలి 937 370 minus 37 370 లోంచి 37 తీసేస్తే 343 370 లోంచి 37 తీసేస్తే 333 370 minus 37 370 లోంచి 40 తీసేస్తే 333 అండి ఓకే 333 దెన్ ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నాడు వాట్ ఈస్ ద 30% ఆఫ్ దట్ నెంబర్ 30% కావాలట 333 into 3/10 30% అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎంత అవుతుందంటే దీంట్లో 33.3333 అంటే 99.9 అవుతుంది therefore this is 99.9 that is 30% of the number 80% ఎంత అయితే 8 దీంట్లో 3 times 24 పోతే 56 yes 37 9s 333 370 లోంచి 37 తీస్తే 333 దాంట్లో 30% అంటే 99.9 వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ వన్ Gaurav scored 83 marks in a subject A
he scored 75% of the marks in subject B and X marks in subject C. ఓకే 3 సబ్జెక్ట్స్ అండి, ఒక దాంట్లో 83 మార్క్స్ వచ్చినాయి, ఒక దాంట్లో 75 మార్క్స్ వచ్చినాయి, X marks in subject C. Maximum marks in each subject were 120. The overall percentage of marks obtained by Gowrer in all the 3 subjects is 120లో 80% వచ్చిందట. 3 subjects 360, 3 సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ 360, 360లో 80% అంటే 4/5. ఈ 5 క్యాన్సిలేషన్ దీంట్లో 72 4s are 288 మార్క్స్ వచ్చినాయి. 288 మార్క్స్ లో ఒక సబ్జెక్ట్ లో 83 వచ్చినాయి, 83 తీసేస్తే 205. ఇంకొక సబ్జెక్ట్ లో 75% వచ్చినాయి, 120లో 75% అంటే 90 మార్క్స్, 90 కూడా తీసేస్తే 115 మార్క్స్. దేర్ ఫోర్ థర్డ్ సబ్జెక్ట్ లో ఎన్ని వచ్చినాయి అంటే వాడికి X marks in third subject. Therefore, how many marks did he score in this subject అని అంటున్నాడు. Therefore, ఇక్కడ 99.9 వస్తే అక్కడ 115 వచ్చింది. Therefore, Q1 less than Q2. That is the answer. Q1 less than Q2. Next, last question, 80. The last question. Ratio of the percentages of A and C is 7:9. Ratio of the percentages of A and C is 7:9. A and C. B ఇక్కడ రాద్దాం. A and C is 7:9 అట. అంటే వీడు 7x అయితే వీడు 9x. రాసుకోవచ్చు కదండి అలా. Ratio of the percentages of A and C is 7:9 and the percentage of B is equal to, percentage of B మాట్లాడుతున్నాడు, percentage of B అయితే is equal to average age of A and B after 2 years. Average age of A and B after 2 years అంటే A percentage A, B percentage B, ఇద్దరికి కలిపి 2 years తర్వాత వీడికి ఒక 2 4 పెరుగుతాయి, ఆ మొత్తానికి యావరేజ్ అంటాడు కాబట్టి by 2. అంటే 2B is equal to A plus B plus 4. ఈ B కూడా అటువైపు కలిపితే B is equal to A plus 4. B is equal to ఎంత వచ్చిందండి? A plus 4. B is equal to A plus 4 అయితే వీడు 7x కాబట్టి వీడు 7x plus 4 అని రాసుకోవచ్చా? ఎస్. ఆ స్టేట్మెంట్ ఒక్కసారి చూడండి మళ్ళీ ఇది. The present age of B is equal to the average age of A and B after 2 years. A and B present ages A plus B after 2 years కాబట్టి 4 యాడ్ అవుతుంది, యావరేజ్ కాబట్టి by 2. ఈ 2 ఇటువైపుకి వస్తే 2B is equal to A plus B plus 4. ఈ B ఇటువైపుకి వస్తే B is equal to A plus 4. B is equal to A plus 4 కాబట్టి వీడు 7x అయితే వీడు 7x plus 4. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. రేషియో ఆఫ్ ద present age of B and age of C after 4 years is 6:7. Ratio of the present age of కానీ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు చూడండి. వాట్ విల్ బి ద రేషియో ఆఫ్ A after 4 years? What will be the ratio of age of A after 4 years and B's present age? A age క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు చూడండి. వాట్ విల్ బి ద రేషియో ఆఫ్ A age after 4 years? A age after 4 years అంటే 7x plus 4 కదండి. What will be the ratio of the age of A age after 4 years and present age of B? Present age of B అంటే 7x plus 4. అంటే వీళ్ళిద్దరిది రేషియో 1:1 కదండి. Therefore 1:1 వచ్చింది. ఆన్సర్ Q1 వాల్యూ ఎంత అంటే 1:1. మరి Q2 చూద్దాం చూడండి. Q2 చూస్తే train A crosses a pole in 20 seconds, train B crosses the same pole in 1 minute. The length of train A is half of the length of train B. Very good. Then what is the ratio of their speed? Speeds ratio కావాలట. స్పీడ్ అంటే డిస్టెన్స్ బై, స్పీడ్స్ రేషియో కావాలి కాబట్టి డిస్టెన్స్ బై లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఏ, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం, పోల్ ని క్రాస్ చేయడానికి 20 seconds స్పీడ్ వచ్చేస్తుంది ట్రైన్ ఏ. ట్రైన్ బి క్రాసెస్ ద సేమ్ పోల్ ఇన్ 1 minute, 1 minute అంటే 60 seconds, బట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఏ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ బి. ట్రైన్ బి లెంత్ లో ఇది హాఫ్ ఉందట ట్రైన్ ఏ, అంటే ఇది డబుల్ ఉన్నట్టుగా 2LA. లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వైస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ బి అని చెప్తున్నాడు. లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ లో 60:40 వచ్చింది. 60:40 అంటే 3:2 ఇస్ ద రేషియో. అంటే స్పీడ్స్ రేషియో 3:2 ఉంది. ఇందాక ఎంత వచ్చింది? 1:1. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 3:2. అంటే ఇది 1 అయితే ఇది 1.5. 3/2 అంటే 1.5. అంటే Q1 less than Q2. Therefore the answer is Q1 less than Q2. That is the answer. Thank you very much.